محلب، کیا یہ ممکن ہے کہ مختار کا محل کے اندر ڈٹ کے مقابلہ کرنا کوئی چال ہو؟ بالکل ایک چال ہے، شک مت کرو، مختار کٹھن میدانوں کا بازیگر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ وہ حماقت نہ کرے اور تسلیم ہو جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مختار اپنے آپ کو تسلیم کر دے گا؟ کیوں نہیں، وہ ایک ماہر سیاستدان ہے، جہاں کہیں میدان کو تنگ دیکھے گا گھٹنے ٹیک دے گا۔ بہرحال ممکن ہے ابراہیم اشتر کے ساتھ اس کی خط و کتابت رنگ لے آئے اور ابراہیم موصل سے کوفے کی جانب واپس لوٹ آئے۔ اگر اشتر کا بیٹا کوفے پر حملہ کر دے تو کوئی ہاتھی بھی اس کے آگے نہیں آ سکتا۔ لگتا ہے اشتر کے بیٹے نے تمہیں بری طرح سے ڈرا دیا ہے۔ تم حق بجانب ہو محلب، اشتر کا نام اب بھی خوفناک ہے اور مد مقابل پر کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اشتر کی اولاد سے پنجہ آزمائی کروں۔ ہرورا عجموں کی قتل گاہ بن گئی؟ جی امیر، خبر یہ اڑی ہے کہ محلب نے عجموں کے قتل عام کی تدبیر کی تھی۔ محلب؟ جی امیر، محلب زبیر کے بیٹے کا مانا ہوا مشیر۔ میں سمجھ گیا، محلب ان کا میراث خوار اور پالتو کتا ہے۔ ابو اسحاق نے کیا کیا؟ وہ پیچھے ہٹ گئے، اس وقت وہ قصر کوفہ میں زبیریوں کے محاصرے میں ہیں۔ بہت خوب، جاؤ خط کا جواب تیار ہونے تک کچھ سکون کا سانس لے لو۔ جی امیر۔ مختار ابن ابو عبید ثقفی کی جانب سے ابراہیم ابن مالک اشتر نخعی، اما بعد، جب تم اس خط کو پڑھو گے ممکن ہے پھر قیامت میں ہی دیدار میسر ہو سکے۔ ابراہیم، تم ہمیشہ سے میرے لیے اور قیام کے لیے ایک پرامن تکیہ گاہ تھے۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے ہرگز تم پر اور تمہاری نیت اور کردار پر شک نہیں کیا، سوائے ایک بار کے کہ جب تم نے لکھا کہ موصل کو چھوڑنا لشکر خدا کی عہد والی غلطی کے برابر ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ تم موصل میں دل لگا بیٹھے ہو۔ تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اس شیطانی خیال پر مجھے معاف کر دو۔ قیام کے اہداف میں سے ایک، جو کہ ہمارے مظلوم امام کے خون کا انتقام تھا، وہ ہرورہ میں مکمل ہو گیا۔ اس وقت قیام کی پشت پناہی اور علوی حکومت کا برپا ہونا آپ کی ہمت پر منحصر ہے۔ ہم جو بھی کر سکتے تھے وہ کر چکے۔ امید کرتا ہوں کہ درگاہ الہی کی مرضی کے مطابق ہی واقع ہو جائے۔ والسلام۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی جان؟ اپنی حماقت کی نشانیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں یہ کیوں نہ سمجھ سکا کہ مختار کے خطوط کا لہجہ دشمن کی چال ہے۔ خدا کو مانیے، کس بات پر شک کر رہے ہیں؟ ایک جعلی مہر محلب جیسے ایک جادوگر کے لیے پانی پینے سے زیادہ آسان کام ہے۔ اس خط کا لہجہ کہاں اور اس خط کا لہجہ کہاں؟ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں بھائی جان، یہ ایک جیسے حالات میں تو نہیں لکھے گئے نا۔ ایک شکست سے پہلے لکھا گیا ہے اور ایک شکست کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انداز آمرانہ ہوگا اور دوسرے کا خاصیانہ ہوگا۔ اس کا محلب کی مکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، خوش فہمی ہے یہ۔ ہم سب یہ جانتے تھے کہ مختار کے لشکر میں عرب اور عجم کے بیچ پھوٹ پڑ جانا ایک ناممکن کام ہے۔ صرف یہی کہ بن شمید ایک بہت بڑے فریب اور غلط سوچ کے دھوکے میں آ گیا، یہ ہمارے ابدی جہل کا ثبوت ہے۔ جلدی کرو بھائی، لشکر گاہ کو سمیٹو، بلا توقف کوفے کی جانب چلنا ہے۔
आप मजीद सोचना नहीं चाहेंगे? क्या सोचना? क़याम का खात्मा नजदीक है, जल्दी करो इससे पहले कि खत्म हो जाए। अच्छा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उम्रा की जान, मैं इन झूठ मूठ की गुड़िया और गुड्डों से तंग आ गई हूँ। कब अपने घर जाएंगे? हमारी बकरी के बच्चे बिल्ली और बत्तख के पास। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने वादा किया था जब तक मेरे बाबा कौल को नहीं मार देते मैं तंग नहीं करूँगी। तो फिर क्यों तंग कर रही हो? वादा तोड़ दिया ना। मैं तंग तो नहीं कर रही थी, मुझे मेरे बाबा मुख्तार बहुत याद आ रहे हैं। वो कौल को कब मारेंगे? कौल को मारना एक मुश्किल काम है, बहुत सारा वक्त लगता है इसमें। कितने दिन? 100 दिन, शायद और भी ज्यादा। बाबा को कौल से डर नहीं लगता? वो किसी से नहीं डरते, कौल तुम्हारे बाबा से डरते हैं। बाबा बहुत ताकतवर हैं। हाँ, बहुत ताकतवर भी हैं और बहुत होशियार भी हैं। कौल ताकतवर नहीं है क्या? क्यों नहीं, कौल बहुत ताकतवर हैं, डरावने हैं, आदमखोर हैं। उनके सींग और दुम भी होती है? नहीं, जो कौल मुख्तार से लड़ रहे हैं ना उनके सींग हैं और ना ही दुम। तो फिर कैसे हैं वो? उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन्हें देखकर तुम डर गई थी। वो लोग खौफनाक तो नहीं थे? तो फिर उन्हें देखकर क्यों डर गई थी तुम? मैं डरी तो नहीं थी, आपके दिल ने आवाज दी और मैं रोना शुरू हो गई। मेरे दिल ने आवाज दी? क्या आवाज दी? तलक तलक की आवाज थी। आपके हाथ की जगह भी फड़क रही थी। तुम भी जब मेरी तरह बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, तो इंसान नुमा कौल देख के डर जाओगी, कांप जाओगी। अरे जाओ अपनी गुड़िया से खेलो। जी अच्छा। तुमने कपड़े बदल लिए? काले कपड़े पहनती हूँ तो मेरा दिल तारीक हो जाता है नारिया, कमजोरी का एहसास होता है। काले कपड़ों से बू आती है, सोख की बू। हम किसी शादी में भी बुलाए नहीं गए हैं उम्रा। हमारी हालत किसी सोख से कम नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती नारिया। तुम्हें जिस तरह सोचना है सोचो उम्रा। लोगों की बातों से गाफिल न रहना। हमारे हमसाए अगर हमें सफेद कपड़ों में देखेंगे तो गलत समझेंगे, वो भी उस वक्त जब मुख्तार हुकूमत के लिए पगला गया है और अपने आप को जुबैरियों की तलवारों के आगे ढाल बना बैठा है। आखिर ये लोग उसका उलट क्यों नहीं सोचते? मुख्तार अभी जिंदा है और शेरों की तरह डट के मुकाबला कर रहा है, तो फिर क्यों हम उसके सोख का लिबास पहने? ज़ही नसीब तुम्हारे उम्रा। काश मुझे भी कल के बारे में कोई खुशफहमी नसीब हो जाती। बगैर सी को तुम वाला जो है, फिर में ऐसे गौर तो कभी न थे क्या? बसने वाले हैं ये, याहिया इब्न जमजम। याहिया इब्न जमजम नहीं सुना तुमने? अच्छा, तो बनी जब्दा के देव ये है। तुमने इसे पहले देखा है कभी? नहीं, इनके असाब तो सुने थे, मगर आज पहली बार इनकी जियारत कर रहा हूँ। खुदा की पनाह, अजीब मखलूकात है खुदा की।
شاید یہ غول مختار کا خاتمہ کر سکے. کیا حال ہے یحییٰ؟ شکریہ امیر. مجھے یقین ہے کہ مختار تمہیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائے گا. دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. کچل کے رکھ دوں گا اسے امیر، کچل کے رکھ دوں گا. یہ کیا کرنے والا ہے؟ آؤ اور خود دیکھ لو. میں نے پوچھا یہ بنی زبدہ کا دیو کیا گل کھلانے والا ہے؟ وہی کام جو ہر جنگجو بہادر میدان میں کیا کرتا ہے. رجس خوانی کرے گا اور حل من مبارز کہے گا. شاید مختار کی غیرت جوش میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کو سامنے لے آئے. مختار کو جوش مت دلاؤ جعفر، بہت پچھتاؤ گے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ کیا بہرے ہو شہزادے؟ بات سنو ابن حر، دھیان رہے کہ تمہاری تیز زبان تمہارے سر کو ضائع نہ کروا دے. میں اپنے بھائی مصعب کی طرح بخش دینے والا نہیں. جانتا ہوں، جب تم نے شرط کے 100 اونٹ نہ دیے تو میں سمجھ گیا کہ کتنے بخشنے والے ہو. اچھا، اب پتہ چلا کیوں اتنے اکھڑے ہوئے ہو اور کیوں اتنی گرمی دکھا رہے ہو. مختار جیسے ہی گھٹنے ٹیکے گا آپ کے 100 اونٹ بھی دے دی جائیں گے. جعفر، مختار اتنا ہلکا نہیں کہ کسی دیو کی چیخ سے ڈر جائے. وہ بجھتی ہوئی آگ ہے جسے اگر پھونک ماری جائے تو بھڑک اٹھے گی، خود بھی جلے گی، ہمیں بھی جلا دے گی. تمہاری باتیں کچھ مسلوک سی ہیں. سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایک طرف تو مختار کو امان دینے کے خلاف ہو، دوسری جانب اسے بل سے باہر نکالنے کی بھی مخالف ہو. تم سے بعید نہیں کہ تم مختار کے آدمی ہوگے اور اپنی ان باتوں کے ذریعے ہمارے سپاہیوں کے دلوں میں مختار کا رعب بٹھانا چاہتے ہوگے. جب تک کہ آل زبیر کے پاس تم جیسے بچکانہ ذہنیت والے سردار ہیں، محال ہے کہ مختار پر غلبہ پا سکیں. نمک حرام، کہاں چلے؟ شمشیر جو بہت آسانی سے میان سے نکل آئے، وہ اپنے مالک کا سر بھی بہت آسانی سے اڑا دیتی ہے. مجھے تو تعجب ہے کہ تم اب تک زندہ کیسے ہو. میں نے پوچھا کہاں؟ میں اور میرے آدمی جنگجو ہیں. ہم تم لوگوں کے اس بچکانہ کھیل میں شامل ہو کر جنگ کی مشق کرنے کے لیے نہیں آئے. یا ہم رہیں گے یا بنی زبدہ کے اس دیو کا کھیل ہوگا. کہاں جا رہے ہیں امیر؟ دشمن کی آرائش دیکھنے جا رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ دیوار محل پر جائیں؟ دشمن کی آرائش دیکھنا جنگ کی ضروریات میں سے ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ فی الحال آپ دیوار محل پر نہ جائیں؟ کیوں؟ ممکن ہے آپ کو کچھ ایسے مناظر نظر آئیں جو ناپسندیدہ ہوں. جنگ کی ناقابل انکار حقیقتوں میں سے ایک جنگ کے ناپسندیدہ مناظر کو دیکھنا ہے. میں کچھ دیر میں آپ کو اطلاع دے دوں گا. کم از کم آپ ذرا دیر کو ٹھہر جائیے. واجب ہو گیا ہے کہ ہم اسی وقت جائیں. دروازے کے باہر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اس قدر ڈرا دیا ہے؟ واہ واہ، کیا شان ہے آپ کی جناب. رحم کھا اس پہ کہ یہ چھوٹا سا کیڑا ہے اور اندھا ہے کئی ضربتیں کھانے کے سبب. ڈس گیا مستی میں اپنی کئی اصحاب نسب. دار پہ سب کو چڑھا کے خون کی نہریں بہاتا گیا اور بھول گیا کہ یہی نہریں اسے سیلاب کی صورت کبھی لے ڈوبیں گی. کیا ہوا، کپڑے بھیگ گئے کیا؟ میرے کپڑے بھیگ گئے پہلوان، کپڑے میرے بھیگ گئے.
हालत पतली हो गई। मैं तो आपसे डर गया, कपड़े गीले हो गए, हालत पतली हो गई, मैं तो आपसे डर गया। अरे ओ नखरेबाज औरत, बेवकूफी मत करो, अपने नसीब पर लात ना मारो। यह एक अच्छी चाल है कि सकफी कज़्ज़ाब को बाहर खींचकर उसका काम तमाम कर सकते हैं। वो देखो 40 दिन बाद अपने आप को सामने ले ही आया। मैं अभी अपनी जान से बेजार नहीं हुआ हूं। खुदा ही तुम्हें और उस बनी ज़ब्दा के गौल को बचाए। वो जाल बिछाया है जिसके शिकार भी खुद हो गए। खयानतकार कहीं का। मैंने सुना है तुम्हें जादूगरी भी आती है, तो फिर तुम्हारी जादू की लकड़ी कहाँ है कसाब? मैं और जादू की छड़ी, क्या बात कर रहे हो? गलत फहमी है आपको। मुझे जादू आता तो है मगर आपके बराबर नहीं। मैं तो सिर्फ एक जादूगरनी हूँ जिसने एक सांप को पैदा किया जिसके पास ना कोई डंक है और ना ही कोई जहर। जादू की छड़ी तो आप खुद हैं। आप तो अस्तहा हैं। क्या मुझे खाने आए हैं? मैं तो एक छोटा सा बेजान सा कमजोर सा हिजड़ा हूँ। हरम की चाल है मेरी, मुझे मत खाना। मुख्तार, औरतों की तरह खाना नशीन होकर दरवाजा बंद किए क्यों बैठे हो? साबित करो कि तुम मर्द हो। इजाजत दीजिए मैं इसे 30 से मार डालूं। नहीं, दुलदुल को आमादा किया जाए। आप क्या करना चाहते हैं अमीर? तुम खड़े रहो और तमाशा देखो। सामने आकर मुकाने बहुत बड़ी गलती कर दी। को मानना वो बाइस फख्र काम है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम तैयार हो? हम मशवरे के लिए यहाँ जमा हुए हैं या शोक मनाने के लिए? तुम सिर्फ अपनी हड्डियां चबाओ लाशखोर। हुकूमत बनी जुबैर को तुम जैसे मुशीर की जरूरत नहीं है। ताज्जुब है, अभी तक उस हुक्म की स्याही नहीं सूखी जो जुबैर की बेटे ने मुझे दी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि जुबैर के बेटे अपने वादे को पूरा नहीं करते तो मैं अपने हाथों और जबान को जला डालता और मुख्तार के खिलाफ नहीं उठता। बहरहाल कोई बात नहीं, मछली को जब भी पानी से निकाला जाए ताजा होती है। मैं अपनी गलती का इजाला भी कर सकता हूं। बैठ जाओ इब्ने हुर।
میں تو بیٹھا ہوا تھا جناب مصعب، آپ کے بدتمیز بھائی نے ہمیں مشورے کے لائق نہیں سمجھا۔ جعفر نے غلطی کی، ہم اپنے مکتوب کی اپنے خون سے ضمانت دیتے ہیں۔ مگر بھائی چپ رہو جعفر۔ آخر میں کیوں چپ رہوں بھائی؟ اس شخص نے محل کے بالمقابل میدان میں پیچھے ہٹ کر ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ آپ کو یقین آئے گا کہ ایک لشکر مل کر صرف ایک شخص کا مقابلہ نہ کر سکا؟ مختار محل سے تنے تنہا باہر نکلا، ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا، چند افراد کو پیروں تلے رون دیا اور بغیر کسی ہلکی سی خراج کے صحیح سلامت محل میں واپس چلا گیا۔ آپ ان سب باتوں کو سوائے خیانت کے اور کیا کہیں گے؟ میں نے ایسے حملے کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ مختار کی جب تک جان میں جان ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار ہے اور اس کے پیر اس کے گھوڑے کی رکاب میں ہیں، کوئی آدمزاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں نے بارہا مختار سے ایسے معجزات خود دیکھے ہیں۔ ہمیں مختار کو دھوکے سے ہی مارنا پڑے گا۔ آخر کب تک چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ تقریباً 40 دن سے ہم نے محل کا محاصرہ کیا ہوا ہے بغیر نتیجے کے۔ کم از کم ان افواہوں کا تو سوچئے جو لشکر کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ خبر ہے کہ اشتر کا بیٹا ایک بڑی فوج کے ساتھ سابات مدائن تک پہنچ گیا ہے۔ قیامت تک صبر کریں گے؟ مختار پھر بھی وہ انسان نہیں جو اپنے آپ کو تسلیم کر دے۔ آپ کی مرضی۔ مختار کے گھر والوں کو حاضر کیا جائے، یہ آخری مہلت ہے جو میں اسے دے رہا ہوں۔ مصعب، یہ کام خودکشی ہے، تمہاری حکومت کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ ہماری حکومت کی بنیادیں ہل جائیں یہ کہیں بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ گر جائیں۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ شاید پہلوی زبیر کے بیٹے ہم پہ رحم و کرم کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ اپنے اس عمل سے کوفیوں کے دلوں کو مروب کر سکیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ایسے تو دروازہ نہیں بچاتے۔ سنو، آج یہ لوگ بہت غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ یقیناً مختار نے بنی زبدہ کے قول کو مار کے زبیر کے بیٹے کو غصہ دلایا ہے۔ اب آئے ہیں اپنے بخار کو ہمارے سر پہ نکالنے کے لیے۔ میں تمہاری پناہ مانگتی ہوں عمرہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے ڈر رہی ہو ناریا؟ تمہیں تو زبیر کے بیٹوں کے امان نامے پر کافی بھروسہ تھا، اور پھر میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ خدایا، یہ ذلت کس گناہ کا بدلہ ہے؟ مختصر عشق کرنے کا نتیجہ ہے۔ کہیں یہ لوگ ہمیں پھانسنا نہ چاہتے ہوں۔ صبر سے کام لو ناریا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ ہمیں مار نہ ڈالیں۔ گھبراؤ مت، اگر ہمیں مارنا چاہیں گے تو ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے اس مقابلے نے دشمن کی ہڈیوں پر کلہاڑی چلا دی ہے۔ جو دشمن کل تک غیرت مندی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور مختار کے اہل بیت کو اس نے امان دے رکھی تھی، آج وہ بے غیرتوں کے بزرگوں کے آگے سرخ رو ہو گیا۔ بے گناہ عورتوں کو لقمہ بنانا
यानी दीवानगी में मुब्तला हो जाना। अमीर के ख्वाब की पहली निशानी वो दीवानगी थी जो उन्होंने मुसब की आंखों में देखी थी। इंशाअल्लाह हम अमीर के ख्वाब की हकीकत के करीब तर होते जा रहे हैं। इस कौम की खबीस फिता से कुछ बच नहीं कि वो बेगुनाह औरतों को कत्ल कर दें। हमें कुछ करना होगा। मसलन क्या कर सकते हैं हम साहिब? मुझे क्या मालूम, शायद कुछ ऐसा कर सकें जैसा काम जदली ने मक्का में किया था। ये कूफा है साहिब, मक्का नहीं, जहां जदली और उसके साथी एहराम पहनकर हरम काबा में दाखिल हो गए। तो किस हुलिये के साथ उस मस्जिद में दाखिल हो सकते हो जिसके कदम कदम पर तलवारें और नेज़े खड़े किए हुए हैं? सबसे बेहतरीन काम दुआ है। दुआ कीजिए कि मुख्तार के अहले बैत का अंजाम खैर पर हो और अपने ईमान और अकीदे पर साबित कदम रहें। ये औरत मुख्तार की हम अकीदा है। इसकी ताकत देख रही हो, गोया कैद में शेरनी बैठी हो, मगरूर और शुजात से भरपूर। वो एक मजबूत औरत है मारिया। इसने सारी जिंदगी महल में गुजारी है। उम्रा की जबान अच्छी तरह जानती है। जिस कदर उम्रा मुख्तार की सरबुलंदी का बायस होगी, नारिया उतना ही उसकी नाक रगड़ने वाली होगी। देखो तो जरा, बिल्कुल चूहे की तरह बैठी है। तकरीबन 40 दिन तक हमने मुख्तार के साथ नरमी दिखाई। जिस जबान से भी हो सका हमने उससे बात की, उसे अमान दी हमने। घुटने नहीं टेके वो एक तरफ, बल्कि उल्टा उसने हमारी उल्फत और रहमत के जवाब में गुस्ताखी से जवाब दिया। यहां तक कि वो अपने अहले बैत को अपनी इमारत की कुर्सी के बदले कबूल करने को भी तैयार नहीं हुआ। अब मुझे मुख्तार से अपनी जहाद के बारे में जरा सी भी तरदीद नहीं। मुख्तार एक ऐसा दीवाना है जिसने अपनी रूह को इब्लीस के हवाले कर दिया है। बहरहाल मैं इस कज़्ज़ाब के मुकाबले को तोड़ने के लिए उसके अहले बैत को लुकमत नहीं बनाना चाहता। ना तो शरई तौर पर यह हरकत मेरे लिए जायज होगी और ना ही मेरी ये अरबी गैरत ये गवारा करती है। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मुख्तार का दम निकलने पर है। अनकरीब वो अपने गुनाहों की सजा काटेगा और एक दर्दनाक अजाब से दोचार होगा। जब अब मुख्तार का दम निकाल ही चुके हैं, तो फिर ये मार्का करने की क्या जरूरत पड़ गई? जरा ध्यान से मुसब, ये औरत मुख्तार की तरबियत याफ्ता है। मुमकिन है इसकी जबान के जख्म भी मुख्तार की तलवार की तरह कातिल हो। मैंने अदालत से कोई नामाकूल सवाल नहीं पूछा। मुझे किसी हकीमाना जवाब की तवक्को है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? और हमारा आज का ये इजलास या बकौल आपकी ये मार्का आप पर एक तल्ख हकीकत को फाश करना चाहता है, खास तौर पर इन अवामुन्नास पर जो कि अब तक ये समझते हैं कि मुख्तार का मौक़िफ़ दीन और अदल के तकाजों के तहत है। असवद। जी अमीर। जो कुछ तुमने मुख्तार से सुना है वो लफ्ज़ व लफ्ज़ सुना दो असवद, ताकि इन मोहतरम खवातीन को समझ आ जाए कि वो सारी जिंदगी किस गूल की शरीक हाथ रही हैं। मुख्तार को यह पैगाम भिजवाया है कि तुम्हारे अहले बैत मेरे कैदी हैं। इस बेहुदा मुकाबले से दस्तबरदार हो जाओ और अपनी नामूस का खून जाया मत करो। और उसने क्या जवाब दिया? जब मैंने अमीर का पैगाम मुख्तार को सुनाया तो मामूल के मुताबिक उसने ताने देना शुरू कर दिए कि जुबैर के बेटे आदाब हुकूमत से वाकिफ नहीं हैं। उमरा की एक नामूस होती है जो उनके अहले बैत पर मुकद्दम हुआ करती है। नामूस उमरा कुर्सिए इमारत है उनकी। खुदा की पनाह है इस रियासत तलबी से। ये झूठ है, तोहमत है। ये अल्फाज मुख्तार के हैं ही नहीं। कैसा झूठ, कैसी तोहमत उमरा?
اتفاق سے مختار نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ حکومت مختار کا خواب تھا، وہ ساری زندگی حکومت کو پانے کے لیے لڑتا رہا۔ گھر گھوڑے کی زین اور تلوار شریک حیات تھی۔ میں نے کبھی اسے صحیح طرح سے پیش آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ استغفار کرو ناریہ، زبیریوں کے ٹٹی دل سپاہی مختار کا مقابلہ نہیں کر پائے، لیکن تم اپنے ان زہریلے جملوں سے مختار کا کام ضرور تمام کر سکتی ہو۔ عمرہ، ہم چاہیں کچھ بھی کر لیں، تقدیر اپنا کام کر کے ہی رہے گی۔ مختار کا کام تو اسی دن تمام ہو گیا تھا جس دن اس نے منوس محل پر قبضہ کیا۔ میں نے اسی دن شوہر کی محبت کو دل سے نکال لیا تھا، پتا تھا کہ یہ منوس محل اپنے حکمران کا سر اڑا کے رہے گا۔ تو ہمارا یہ سفیر امانت دار ہے یا خیانت کار؟ سچا ہے یا جھوٹا؟ آپ کا سفیر امانت دار اور سچا ہے۔ بہت خوب، تو پھر مختار کی لادینیت کی گواہی دیجیے اور اسے رسوا کر دیجیے۔ بے شک آپ کی گواہی، چونکہ آپ اس کے قریب ترین افراد میں سے ہیں، مسلمانوں کی بیداری کا باعث بنے گی اور مختار کے گمراہانہ افکار کے پھیلنے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر بول رہا ہے۔ مختار نہ تو جھوٹا ہے اور نہ ہی بے دین، وہ میری دانش کے مطابق سچا اور سب سے زیادہ عدل کا علمدار شخص ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی اس مرد کی طرح ہو جائے جو صبح تک سجدے میں سر رکھے رہتا تھا اور روتا رہتا تھا؟ میری جوانی کا خواب مختار جیسے شوہر کو ہی پانا تھا، اور میرے خدا نے میری بات سن بھی لی اور مجھے ایسا مرد عطا کیا جو فخر عرب بھی تھا اور فخر الدین بھی۔ مختار کو مولا علی نے نشان لیاقت عطا کیا ہے۔ جب وہ بچہ تھا، مولا علی نے اسے سمجھدار اور ہوشیار کہا اور فرمایا یہ بچہ اہل بیت کی دلوں کے زخموں کے لیے مرہم بن جائے گا۔ مختار کا ہاتھ خدا کا دست انتقام تھا جس نے رسول خدا کے لگتے جگر کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ بس کرو عورت، تم مختار کی بات کر رہی ہو یا کسی پیغمبر اولو العزم کی؟ مختار بندہ خدا ہے اور مجرمین سے انتقام خدا کا وعدہ ہے۔ مختار ایک بڑے وعدے کے انجام کے لیے چنا گیا ہے۔ جو کام مختار نے کیا وہ صرف اس کے جیسے عظیم لوگوں کے ہی شایان شان تھا۔ اس مشرکانہ فکر کے ساتھ تو تم واجب القتل ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ عظیم موقع قربانی چاہتا ہے۔ جب تم لوگوں نے شریعت، غیرت، شرافت کی باتیں کر کے یہ چرچا شروع کر دیا تھا تو تمہارا ناپاک ارادہ صاف نظر آ گیا تھا۔ تم لوگوں کی بزدلی بھی نظر آ رہی تھی۔ تم جیسے حقیر لوگ مختار کے مقدس مقابلے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ مختار سے ڈرتے ہو، اس کا نام سننے سے وحشت آتی ہے تم لوگوں کو۔ اس بے حیا چڑیل کی زبان کاٹ کر اس کا سر قلم کر دو۔ عمرہ، یہ کیا کر رہی ہو تم پگلی؟ مختار کو جھٹلا کے اپنی جان کو خرید لو۔ مختار ہمارے اس فیل سے عرش سے فرش پر نہیں گر جائے گا۔ خدا حافظ ناریہ، ہورا کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ وعدہ کرو اس کے لیے ایک اچھی ماں بنو گی۔ چلو اور تم بھی سن لو بڑھیا، جب تک تم مختار کو کذاب جانو گی تب تک امان میں ہو۔ جو بھی اس عورت کو تنگ کرے گا اس نے ہم سے گستاخی کی ہے۔ آج ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا ہے۔ اس عورت کی شوکن نے مختار کو ایک ایسی مقدس ہستی بنا لیا ہے جو دین کے لیے ایک آفت ہے۔ اس کو سزا دینا خدا کی دین سے وفاداری کرنا ہے۔ بہت مبارک ہو ملکہ عالیہ، مختار نے اسی لیے تمہیں طلاق دے دی تاکہ تمہاری بغیرتیاں باعث شرمندگی نہ ہو۔ کم سے کم مختار کا دم نکلنے کا انتظار کر لیتی، بعد میں اس کے دشمن کے نکاح میں آ جاتی۔
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ चले साबित? मेरा बाप तन्हा रह गया है, शायद मैं सब्र दिलाने वाला बन सकूं। नहीं नहीं साबित, वो तन्हाई में अपने और अपने खुदा से गुफ्तगू करने गए हैं, उन्हें तन्हा रहने दो। वो तो दादी जान के पास चले गए। और भी अच्छा है, शुक्र है मुख्तार के पास माँ की गर्म आगोश तो मौजूद है। जरा माँ की पुरसकून लोरियों के जरिए बेकरार बच्चों को सुकून पा लेने दो। बानो उम्रा शहदाई थीं और करबलाई हो गईं। वो जुबैर के बेटों को रुसवा करके आबरूए क़याम मुख्तार बन गईं। साबित कर दिया कि क़याम मुख्तार क़याम मज़लूमीन है जालिमों के खिलाफ। खून नाहक इस आजाद खातून का दाग बदनामी है जुबैर के बेटों की पेशानी पर, जो क़याम क़यामत तक बेइज्जत और बदनाम और बेआबरू रहेंगे। खुल के रो मेरे बच्चे, यूं तन्हाई में रोना खुदा के खास बंदों की खसलत होती है। मौला अली इतने तन्हा थे कि कुएं में अपना मुंह छुपा के रोते थे। आपके रातों के गिरिए की आवाज खुदा सुनता था और कुआं। तुम्हारे पास कम से कम माँ तो है जो तुम्हारे आंसू पहुंच सके। खबरदार कोई तुम्हारे बेटे के आंसू ना देखे। बड़ा खुश नसीब बन गई अम्मा, और बुलंद मकाम पा लिया उसने। मैं वसीयत करना चाहता हूं। हमेशा से ये होता आया है कि वालिदैन अपनी औलाद को वसीयत करते हैं। मुख्तार और उसकी मां की तकदीर में ये किस्सा बिल्कुल उलट है। यकीनन कोई हिकमत होगी। मैं खुदा की मर्जी पे राजी हूं।
वसीयत करो। माँ के बाबरकत बेटे, करो वसीयत। आप दिलसोज माओ के काफिले की मुसाफिरा हैं, वो माएं जो मौजज़ागर हैं, उनमें आप किसी मिसाल कायम कीजिएगा। अलवास, 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 या रब्बे, या रब्बे, या रब्बे। मेरी मौत पर बेताब न होना मां, गिरेबान जाग करके मुंह न नोचना। मेरे सर को नेज़े पे देखेंगे तो सर उठाइएगा और फखरी अंदाज में खड़ी होकर तराना पड़िएगा, वो तराना जो फातिहीन के जनाजों पर पढ़ा जाता है। तुम फातेह हो मेरे बेटे, तुम वो सबको गरक करोगे उसी तरह जैसे अपने ख्वाब में किया था। कुछ ऐसा कर देता हूं कि ज़ायदा आपको और साबित को एक पुरअमन जगह पर पहुंचा दे। साबित को यहाँ से दूर कर दो, लेकिन मैं यही हूँ। अम्मा जान, दुश्मन ने उमरा को मारकर यह साबित कर दिया कि वो मुख्तार के किसी अजीज पर रहम नहीं करेगा। मुख्तार, वक्त जाया मत करो, बहस का कोई फायदा नहीं। जाओ साबित को रवाना करो। मैं मानता हूँ कि आपका हुक्म मानना मुझ पर फर्ज है। मुझे जाके साबित इब्ने मुख्तार का नाम रोशन करके दुश्मन की नींदें उड़ानी होंगी। मेरा फर्ज है कि मुख्तार के नाम और उसकी याद को जैसा कि उसका आके जिंदा रखूं। मगर मेरा भी दिल है बाबा जान, कुछ तमन्ना है मेरी। ये एक आध महीना जो आपके साथ रहा हूँ ये एक तरफ, और बाकी सारी जिंदगी के तमाम साल एक तरफ। मैं एक ऐसा बाप रखने का लुत्फ उठा रहा हूँ जो सच्चा मर्द है, खुदा तर्स और दलेर है। काश इंतखाब का हक होता। मेरी जिंदगी का हसीन तरीन ख्वाब यही है कि आपके पास रहूं और आपके कदम ब कदम जंग करूं। सुन रहे हो ज़ायदा, मुख्तार साबित जैसे अजीम बेटे के होने पर फख्र करता है। इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब साबित इब्ने मुख्तार वो मिट्टी के नीचे दबी हुई आग है। दुश्मन उसका नाम सुनकर बुरी तरह से कांपने लगेगा। मैं अभी तक एक पहेली को सुलझा नहीं पाया। तुम सियासत के बादशाह हो, उस जंग को मजीद क्यों बढ़ा रहे हो कि इसमें तुम्हारे जीतने का इम्कान ही नहीं। आखिर तुम सियासत से इस कौम को मगलूब क्यों नहीं कर लेते? जब मैं दुश्मन को सियासत के जरिए पीछे हटा देता था, उस वक्त मुझ पर कज़्ज़ाब का इल्जाम नहीं था, जादूगर और खूंखार का इल्जाम नहीं था, बेदीन होने का इल्जाम नहीं था। आज मैं सिर्फ उनके रूबरू खड़े होकर ही अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को धो सकता हूं। जल्दी करो ज़ायदा, जाओ, वक्त कम है। मुझ जैसे जान बचाने वाले इंसान के लिए ये बेहतरीन मौका है कि अपनी जान बचा के भाग जाऊं। हम चचाजाद हैं मुख्तार, हम एक दूसरे से इर्स पाते हैं। मुख्तार की मार्फत में से कुछ हिस्सा मुझे भी इर्स के तौर पर मिला है। तुम साबित के कफील बने हो ज़ायदा। मुख्तार का सब कुछ तुम्हें विरसे में मिल गया। मेरा दिल आपकी मर्दानावार निगाहें देखने को तरसेगा बाबा जान। मुझे भी तुम्हारी खर्द माग़िर डिटाई बहुत याद आएगी मुख्तार।